السلام علیکم عزیز ساتھیوں، ایک ایسی لالچی لڑکی کی کہانی ہے کہ جس نے خود ہی تنہائی کو اپنے لیے چنا۔ چلے بڑھتے ہیں ایک اور سچی کہانی کی جانب۔ برائے مہربانی شیئر کرتے ہی سبسکرائب کر دے ہمارے چینل سیدھا وائس کو، ساتھ اس کے بیل آئیکن کو دبائیے۔ تو کل آپ واپس جا رہے ہیں؟ سیمی کے لہجے میں اداسی تھی۔ ہاں جانا تو ہے، یہ بات تم بھی جانتی ہو۔ پھر لہجے میں اداسی کیوں؟ عاطف کے لہجے میں کچھ تو تھا جس نے سیمی کو چونکنے پر مجبور کر دیا۔ کیا مطلب؟ مطلب تو کچھ نہیں، عاطف نے لاپرواہی سے کہا۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو سیمی؟ تم یہ پروفیشن چھوڑ دو۔ لیکن کیوں؟ اس کو جھٹکا لگا۔ تم یہ بات اچھی طرح جانتے ہو کہ یہ پروفیشن میری مجبوری ہے، میں شوق سے نہیں کر رہی۔ جانتا ہوں بابا، جانتا ہوں۔ جانتے ہو پھر بھی تم سمجھتی کیوں نہیں؟ اب کی بار عاطف کے لہجے میں تلخی آ گئی۔ تو پھر میرے خیال میں اب ہمیں فیصلہ کر لینا چاہیے۔ میں سمجھی نہیں۔ سیمی واقعی نہیں سمجھی تھی۔ تم بچی نہیں ہو، لیکن کچھ نہیں، میں جا رہا ہوں۔ اگر تم میرے ساتھ مخلص ہو اور میرا ساتھ دینا چاہتی ہو تو پھر یہ پروفیشن چھوڑنا ہوگا، ورنہ پھر میں تمہیں تمہارے حال پر چھوڑ دوں گا۔ 2 دن ہے تمہارے پاس فیصلہ کرنے کے لیے، سوچ لینا اور پھر مجھے بتا دینا۔ میں انتظار کروں گا۔ عاطف، میری بات تو سنو۔ سیمی نے اسے پکارا مگر عاطف نے مڑ کر نہیں دیکھا۔ سیمی کی نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا۔ مڈل کلاس گھرانے سے تعلق رکھنے والی سیما عرف سیمی کا شمار ان لڑکیوں میں ہوتا تھا جنہیں راتوں رات امیر بننے اور ڈھیر ساری شہرت حاصل کرنے کا شوق ہوتا ہے۔ ماڈلنگ کرتے ہوئے اسے ابھی چند ماہ ہی ہوئے تھے۔ عاطف اسی ملٹی نیشنل کمپنی کے آفس میں جاب کرتا تھا جن کے پروڈکٹ کی وہ ماڈلنگ کر رہی تھی۔ نیلی آنکھوں والا عاطف اسے جانے کیوں اچھا لگنے لگا، اور پھر یہ پسندیدگی یک طرفہ نہیں تھی۔ عاطف کی آنکھوں میں بھی اس نے اپنے لیے پسندیدگی کی جھلک دیکھی تھی، اور پھر جلد دونوں کے درمیان موجودہ فاصلے قربتوں میں بدل گئے۔ عاطف سیمی سے شادی کرنا چاہتا تھا، اور شاید وہ سیریس ہو بھی جاتی اگر اسے یہ معلوم نہ ہو جاتا کہ عاطف کا تعلق بھی اسی کی طرح ایک غریب گھرانے سے ہے۔ اس کے ٹھاٹ بھاٹ دیکھ کر تو وہ یہی سمجھی تھی کہ لازماً وہ بہت امیر و کبیر والدین کا بیٹا ہوگا۔ یہ جاننے کے بعد کہ وہ اسی کے طبقے سے تعلق رکھتا ہے، سیمی کے پسندیدگی محبت میں نہ ڈھل سکی۔ عاطف نے بارہا اس سے گھر بنانے پر اصرار کیا، مگر وہ کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے ٹالتی رہی۔ پھر عاطف کو بھی اندازہ ہو گیا کہ سیمی اس کے ساتھ مخلص نہیں، اس لیے اس نے سیمی سے دو ٹوک بات کرنے کا فیصلہ کیا، اور اب یہ بات ہو چکی تھی۔ سیمی کو عاطف کے یوں چلے جانے پر تھوڑا سا دکھ تو ہوا، مگر پھر وہ اپنی دنیا میں مگن ہو گئی۔ سیمی، کیا فیصلہ کیا ہے تم نے؟ نوالا توڑتے ہوئے اس کے ہاتھ رک گئے۔ کس بارے میں اماں؟ پرسوں میں نے تجھ سے کیا ذکر کیا تھا کہ تیری خالہ عامر کے لیے تیرا رشتہ مانگ رہی ہیں، وہ تجھے بہت پسند کرتا ہے۔ کیا جواب دوں؟ کیا کہہ رہی ہیں اماں؟ اس کالے کلوٹے سڑیل عامر کا رشتہ میرے لیے؟ سیمی کو جیسے کرنٹ سا لگا۔ اچھا خاصا تو ہے، اپنا گھر ہے، 12,000 تنخواہ لیتا ہے، موٹر سائیکل بھی اس کے پاس ہے۔ دیکھ سیمی، انکار مت کر، تیری خالہ نے اپنے بیٹی کی پسند پر بڑی چاہ سے تیرا رشتہ مانگا ہے۔ سلطانہ نے بیٹی کو سمجھانے کی کوشش کی۔ اماں چھوڑو یہ ساری باتیں، مجھے نہیں کرنی ان غریب رشتہ داروں میں شادی۔ تم دیکھنا، میں کسی بہت بڑے گھر میں جاؤں گی، یہ عامر تو کسی صورت بھی میرے قابل نہیں ہے۔ تم دیکھو گی اماں، میں راج کروں گی، راج، بہت بڑے گھر میں نوکروں کی فوج، یہ بڑی بڑی گاڑیاں، میرے سنہرے خوابوں کو بہت جلد تعبیر ملنے والی ہے۔ اس کے بعد تو میں ان غریب رشتہ داروں کو منہ نہ لگاؤں گی۔ سیمی تو کچھ اور ہی خیالوں میں گم تھی۔ سلطانہ بیگم کے 4 بچے تھے، 3 بیٹیاں اور 1 بیٹا۔ سیمی سب سے بڑی تھی۔ سلطانہ بیگم کے شوہر جاوید احمد سرکاری اسکول میں ٹیچر تھے۔ 3 سال پہلے ان کا انتقال ہوا تو گھر کی ذمہ داری سیمی کے کندھوں پر آ گئی۔ سیمی BA کر رہی تھی۔ گھر چلانے کے لیے پہلے تو اس نے نوکری تلاش کی، پھر اس نے ماڈلنگ شروع کر دی۔ اس پروفیشن میں بہت پیسہ تھا اور ڈھیر ساری دولت حاصل کرنا ہی اس کا خواب تھا۔ وہ بہت خوبصورت اور پرکشش شخصیت کی مالک تھی۔ رفتہ رفتہ ماڈلنگ کی آفرز بڑھتی گئی، یوں وہ بہت ہی کم عرصے میں بہت آگے نکل گئی۔ فواز، سمن اور زہرا اچھے اسکول میں پڑھنے لگے۔ جلد ہی وہ پرانا گھر چھوڑ کر ایک بہت بہترین ایریا میں شفٹ ہو گئے۔ سیمی پرانے رشتوں کو پرانے گھر میں ہی چھوڑ آئی تھی۔ نئے گھر میں شفٹ ہونے کے بعد نئے لوگوں سے ہی اس نے تعلقات رکھنا چاہے تھے۔ میڈم، کیا آپ فلم میں کام کرنا پسند کریں گی؟ اس روز سیمی شوٹ سے واپس آئی تو ایک شخص نے اس کے قریب آ کر پوچھا۔ سیمی نے ایک نظر اس نوجوان کو دیکھا، پھر سامنے موجود کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اس نوجوان کی نگاہیں
सीवी के इर्द गिर्द घूम रही थी। ये तो मुआवजे पर डिपेंड करता है, इस पर भी बात कर लेंगे, पहले आप हामी तो भर लें। उस नौजवान ने मुस्कुराते हुए तहम्मुल से कहा, ठीक है, कल शाम मैं फ्री हूँ, आप आ जाइएगा। सीमा, आखिर तू मेरी बात क्यों नहीं मान लेती? देख, समन और ज़हरा भी तेरे बराबर आ गई हैं, और अब तो फवाद का इसरार भी बढ़ने लगा है। अभी तो वक्त तेरे हाथ में है, कोई फैसला कर ले, ऐसा ना हो कल को तुझे पछताना पड़े। माँ ने बेटी को समझाना चाहा। अम्मा, शादी के लिए अभी बहुत वक्त पड़ा है, तो मेरी दोनों बहनों का रिश्ता किसी भी अच्छी जगह कर दो। मुझे तो अभी बहुत काम करना है, बहुत 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 आगे जाना है। सीमी, अपनी जिंदगी से धोखा मत कर। औरत का असल ठिकाना तो उसका अपना घर ही होता है। सीमी ने माँ की बात सुनी अनसुनी करते हुए गाड़ी की चाबी उठाई और अपने कदम घर से बाहर जाने के लिए उठा दिए। मैडम, फिर क्या सोचा है आपने हमारी फिल्म वाली ऑफर के बारे में? उस नौजवान ने अपना नाम सुमैर बताया था। सुमैर साहब, हकीकत तो यह है कि मैं फिल्म में काम करना ही नहीं चाहती। मेरी फील्ड मॉडलिंग है और मैं इसी में अपना नाम और मुकाम बनाना चाहती हूँ। मैडम, मैं जानता हूँ कि मॉडलिंग ही आपकी फील्ड है, लेकिन बेहतर से बेहतर की तलाश तो बहरहाल रहती ही है ना। मैं आपको मजबूर नहीं कर रहा, लेकिन आप एक बार तो फिर से सोच लें। ये मेरे बॉस का विजिटिंग कार्ड है जो इस फिल्म को फाइनेंस कर रहे हैं। सुमैर ने एक बहुत खूबसूरत सा विजिटिंग कार्ड सीमी की तरफ बढ़ाते हुए कहा। मजीद रुका नहीं। सीमी ने अपने हाथ में मौजूद कार्ड पर निगाह डाली। दिलावेज खान, नाम तो बहुत मुनफरिद पुरकशिश हो सकता है। फिल्म के लिए मुआवजे की ऑफर भी बहुत ही ज्यादा हो। मिस सीमा, आपने पूछा नहीं कि मैं आपसे क्यों मिलना चाहता था। पीसी होटल के ख्वाबनाक माहौल में वो दोनों आमने सामने बैठे थे। जानती हूँ आप अपनी फिल्म के मामलात डिस्कस करने के लिए मुझसे मिलना चाहते थे। आप गलत समझी हैं। दिलावेज खान की नजरें सीमी के खूबसूरत और शफाफ चेहरे पर थी। मिस सीमा, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। क्या मतलब? सीमी ने कुछ हैरत और कुछ गुस्से से घूर कर उसकी जानिब देखा। मिस सीमा, मैं आपको पसंद करता हूँ, बल्कि मोहब्बत करता हूँ, बहुत शदीद मोहब्बत। यकीन माने, मैं आपको जिंदगी की हर आसाइश दूंगा, बहुत खुश रखूंगा। मोहब्बत? ऐसी मोहब्बत तो मुझसे हजारों लोग लाखों परिस्तार करते हैं, तो क्या मैं सबसे शादी कर लूं? मिस सीमा, यकीन करें, मैं आपको बेहद चाहता हूँ, बहुत चाहता हूँ। खान साहब, प्लीज अपना और मेरा वक्त जाया ना करें, काम की बात करें। मेरा तो लम्हा लम्हा कीमती है। मिस सीमा, जरूरी नहीं कि आप मेरी इस बात का जवाब अभी फौरी तौर पर दें। आपके पास सोचने के लिए बहुत वक्त है। आप जब तक चाहे मैं इंतजार कर सकता हूँ। उसका लहजा बहुत धीमा और ठंडा था। सीमी ने एक नजर कलाई पर बंधी, रिस्ट वॉच पर दौड़ाई, फिर अजनबी निगाहों से उसकी जानिब देखते हुए कहा, बहुत अफसोस की बात है खान साहब, आपने इन फजूलियात के लिए मुझे यहाँ बुलाया। बहरहाल आइंदा एहतियात कीजिएगा। वक्त के परिंदे ने अपनी परवाज जारी रखी। सीमी की कामयाबी का सफर जारी रहा। इस दौरान में ज़हरा और समन अपने घर की हो गई, जबकि फवाद का मेडिकल में आखिरी साल चल रहा था। उस रोज सीमी माँ के साथ खाने की टेबल पर बैठी बातें कर रही थी। अम्मा, ज़हरा और समन अपने घर में खुश है ना? उसने माँ से सवाल किया। हाँ बेटी, अल्लाह ताला का शुक्र है। ज़हरा को तो बहुत ही अच्छा घराना मिला है, उसके हवाले से मुझे कोई परेशानी नहीं है। फवाद का भी आखिरी साल चल रहा है, उसके लिए हॉस्पिटल की तामीर का काम भी जल्द शुरू कराना चाहती हूँ। सिमी टिश्यू पेपर से अपने लफ्ज साफ करते हुए बोली। सिमी, जी अम्मा। बेटी, आमिर ने अभी तक तेरी मोहब्बत में और तेरी मोहब्बत के इंतजार में शादी नहीं की। तू कहे तो मैं बात करूं? अम्मा, कैसी बातें कर रही हैं? अब से कुछ बरस पहले जब मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया था, उस वक्त तो मेरे पास कुछ नहीं था। आज मेरे पास नाम है, मुकाम है, दौलत है, आसाइशें हैं। हैरत है, ऐसे में तुम्हें फिर से आमिर जैसा कंगला इंसान क्यों याद आ गया? सीमी, मेरी जान, मेरे बुढ़ापे का ही कुछ ख्याल कर लो। दुनिया तो सिर्फ चढ़ते सूरज की परस्तिश करती है। बहन भाई भी उम्र भर साथ नहीं देते। खुदा के लिए अब तो अपने बारे में सोच। दौलत और शोहरत के भूत को उतार दे सर से। माँ ने भीगे हुए लहजे में कहा। अम्मा, मैं सारा दिन काम करती हूँ, इंसान हूँ, थक जाती हूँ, मुझे भी सुकून और आराम की जरूरत है, लेकिन जब मैं घर में दाखिल होती हूँ तो तुम्हारी नसीहतें शुरू हो जाती हैं। सीमी ने टेबल पर रखा जूस का गिलास गुस्से से पटका और अपने कमरे में चली गई। मैडम, आपसे कोई मिलना चाहता है। सीमी की मुलाजमा दस्तक देकर अंदर कमरे में दाखिल हुई। नाम पूछा है उनका? जी मैडम, पूछा है, मगर उन्होंने कहा वो सिर्फ आपसे मिलना चाहते हैं और आपको ही नाम बताएंगे। ठीक है, तुम जाओ, मैं अभी आती हूँ। हेलो कजन, कैसी हो? आमिर, तुम?
उसे देखकर सीमी को हैरत का झटका लगा। हाँ मैं। कजन तुम बहुत हैरान हो कि मैं यहाँ कैसे आ गया। वैसे मुझे यहाँ तक आने में बहुत वक्त लगा। खुद को तुम्हारे काबिल बनाना कुछ आसान तो ना था। इस मकसद के लिए मैंने बहुत मेहनत की। ये मेरा निहायत कीमती सूट, महंगा मोबाइल, बाहर खड़ी बेशकीमत गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, सभी कुछ इसी मेहनत का नतीजा है। आमिर के लहजे में ऐसा कुछ खास था कि सीमी ने बहुत गौर से उसकी जानिब देखा। माय डियर कजन सीमी, शगुफ्ता लहजे में बात कर रहा हूँ। शिकस्ता ख्वाबों की किरचियां जब रूह और बदन को चीरती हैं तो तुम क्या जानो कि दर्द कैसे शरियानों में, नसों में लपकता है। दिल का तकलीफ में वो हाल होता है कि जैसे कांटों पे मलमल रखकर खींचा जाए। कजन, सीधी और सच्ची बात है, तुम मेरी खालाजाद हो। मैं बचपन ही से तुम्हें चाहता हूँ, तुम्हें अपना बनाने के बारे में ख्वाब देखता रहा हूँ। लेकिन जब मेरे इस ख्वाब की ताबीर का वक्त आया तो तुम शोबिस की चमकती दमकती दुनिया में कदम रख चुकी थी। तुम्हारी आंखों ने ऐसे नित नए सपने देखने शुरू कर दिए जिनमें सिर्फ पैसा, आसाइश और बुलंदी को छूना था। उन सपनों में भला मेरा गुजर कहाँ मुमकिन था। लेकिन मैंने मायूस होने के बजाय खुद को तुम्हारे काबिल बनाने का फैसला किया, और आज आज मैं जिस रूप में तुम्हारे सामने मौजूद हूँ, तुम्हारे पास अब इनकार का कोई जवाब बाकी नहीं रहा। आमिर ने अपनी बात मुकम्मल करने के बाद बहुत यकीन से अपना हाथ सीमी की तरफ बढ़ा दिया, जो बुत बनी खामोश साकित आमिर की ये बातें सुनती रही। उसके अपनी जानिब हाथ बढ़ाने पर वो चौंक कर उसके हाथ की तरफ देख रही थी, और फिर उसकी आवाज़ जैसे दूर कहीं किसी कुएं से आई थी। आमिर, मैं तो फैशन डिज़ाइनर अलीम से मोहब्बत करती हूँ। झूठ बोलती हो तुम, बकवास करती हो। आमिर की गुस्से भरी आवाज़ ड्राइंग रूम में गूंजी। कितनी मोहब्बतें करोगी तुम अलीम चौधरी से, मॉडल से, उससे पहले हैदर और फिर कैप्टन अजहर। सिमी, तुम कब तक यूं ही मोहब्बतें करती रहोगी और अपने हाथों से दफनाती रहोगी अपनी मोहब्बतों को। तुमने अपनी मोहब्बत के लिए बहुत से लोगों को अपनाया है, न जाने कितने लोगों के साथ रातें गुजार चुकी हो। एक बार, सिर्फ एक बार तुम मुझे भी आजमाओ तो सही। तुम्हें? आमिर, मैं तुम्हें आजमाऊं? सीमी ने उसकी बात काटते हुए पागलों वाले अंदाज में जोर से हंसना शुरू कर दिया। तुम्हें तो मैंने बहुत पहले ठुकरा दिया था। तुम खुद को अब मेरे काबिल समझने लगे हो, मगर अफसोस मैं आज भी तुम्हें अपने काबिल नहीं समझती। सीमी फैसलाकुन अंदाज में अपनी बात खत्म करके ड्राइंग रूम से चली गई। आमिर बस खामोशी से ड्राइंग रूम के दरवाजे पर लगे पर्दे को हिलता देखता रहा। आपी, आप कब तक खुद पर खुशियों के दरवाजे बंद रखेंगी? अभी तो बहुत से लोग आपके साथ ख्वाहिशमंद हैं, मगर कब तक? अम्मा भी आपकी शादी की ख्वाहिश सीने से लगाए दुनिया से चली गई। फवाद भी आपसे बहुत नाराज रहता है कि उसे आपकी वजह से, आपके हवाले से लोगों की बातें सुनना पड़ती हैं। आप अपनी जिंदगी के मुतालिक कोई फैसला क्यों नहीं कर लेती? समन ने अपने 2 साल बेटे हसन को बिस्तर पर लिटाते हुए सीमी को मुखातिब किया। समन डियर, शोहरत का अपना ही नशा होता है। सच्ची बात तो यह है कि मैं अब पाबंदी जिंदगी नहीं गुजार सकती। वैसे भी मुझे अब ऐसा कोई मिला ही नहीं जिसे मैं अपने काबिल समझ सकूं। अभी तक नहीं मिला। सीमी ने अपनी बात मुकम्मल करके उसको झाड़ लगा दी। आपी, समय ने कुछ कहना चाहा। छोड़ो भी इन बातों को, बस मजीद नसीहत नहीं चलेगी। सीमी ने हाथ उठाकर छोटी बहन को मजीद कुछ बोलने से रोक दिया। सीमी, मेरी खता क्या है? सिर्फ यही ना कि तुम्हें पसंद किया, तुम्हें चाहा। सीमी, तुम बताओ, मुझे कितनी सजा दोगी? बताओ, मैं तुम्हें अपनी शरीके जिंदगी बनाना चाहता हूँ। सीमी, तन्हाई का दुख बहुत गहरा होता है। बहन भाई कहाँ उम्र भर साथ निभाते हैं। सीमी, फवाद कहता है वो लोगों का सामना नहीं कर सकता। दुनिया तुम्हें अच्छे लफ्जों में याद नहीं करती। एक एक करके बहुत सारी आवाजें सीमी के समाज से टकराने लगी। सीमी ने घबराकर हैंडबैग में हाथ डाला। इकट्ठे 8-10 विजिटिंग कार्ड उसके हाथ में आ गए। उसने दीवानों की तरह एक एक कार्ड को गौर से देखा, फिर बेकरारी से एक नंबर डायल किया। आमिर। आमिर, तो मुश्किल उसके हलक से आवाज निकली। पापा अभी तक घर नहीं आए। आप कौन? दूसरी तरफ से आने वाली किसी बच्ची की आवाज सुनकर सीमी को शदीद तरीन झटका लगा। उसके हाथ बेजान हो गए। पापा? तो क्या आमिर ने शादी कर ली? मगर वो तो मुझसे मोहब्बत करता था। मुझसे? फिर? सीमी ने खुद कलामी के बाद सर झटक कर एक और नंबर डायल किया। बेल जाती रही। 1 बार, 2 बार, 3 बार वो मुसलसल डायल करती रही। 7वीं बार डायल करने पर कॉल रिसीव की गई। हेलो? एक बेजार सी आवाज सीमी के कान में गूंजी। दिल आवेज खान से बात करनी है। आप कौन हैं? दूसरी तरफ मशकूक अंदाज में पूछा गया। मैं सीमी। दूसरी तरफ से उसको जो जवाब मिला उसने उसके होश उड़ा दिए। तुम 3rd क्लास औरतों को किसी वक्त भी चैन नहीं आता? एक लम्हे को
یہ تو سوچ لیا کرو کہ جن مردوں کے ساتھ آدھی آدھی رات کو گپے مارنا چاہتی ہیں، آوارہ گردی کرنا چاہتی ہیں، ان کی بھی کوئی ذاتی زندگی ہوتی ہے؟ دوسری طرف بولنے والی خاتون کی آواز جیسے زہر سے بھری ہوئی تھی۔ آئندہ اتنی رات گئے یہاں گھر میں فون کرنے کی ضرورت نہیں، پلیز آفس کے معاملات آفس میں ہی نپٹا لیا کریں۔ کھٹاک سے فون بند کر دیا گیا۔ سخت سردی میں سیمی کا وجود ٹھنڈے پسینے میں نہا گیا۔ گھر، بیوی، ذاتی زندگی، یہ سب کیا ہے؟ کیوں؟ وہ دھیرے دھیرے چلتی آئینے کے قریب آ گئی۔ عامر، مجھے تم سے محبت ہے، اس نے جیسے کسی گناہ کا اعتراف کیا۔ محبت؟ اس کے اندر کوئی زور زور سے ہنسا۔ سیما بی بی، تم کسی سے محبت نہیں کر سکتی، تم نے تو بہتر سے بہتر کی تلاش میں عمر گزار دی، عمر گوا دی۔ سیمی نے مڑ کر ارد گرد دیکھا۔ کون؟ اس کی آواز میں لڑکڑاہٹ تھی۔ میں کون ہوں؟ آئینے میں غور سے دیکھو۔ میں تمہارے اندر کا انسان ہوں، تمہارا ضمیر ہوں، جسے 20-22 برس پہلے تم نے اپنے ہاتھوں سے تھپک تھپک کر گہری نیند سلا دیا۔ کہ ٹھیک ہے کہ مجھ پر گزرتے وقت کی دھول ضرور جمی ہے، مگر سیما بی بی، میرا چہرہ دھندلا نہیں ہوا۔ طنز میں ڈوبی آواز سیمی کو لہو لہو کر رہی تھی۔ اماں، سمن، زہرا، فواد، عامر، تم سب کہاں ہو؟ مجھے تم سب لوگوں کی ضرورت ہے، میں تنہا نہیں جی سکتی، مجھے بہت خوف محسوس ہوتا ہے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ دولت اور شہرت کے نشے میں چور ہو کر تم یہ کیوں بھول گئی کہ ہر عروج کو زوال بھی آتا ہے، چڑھتی جوانی کے سورج ڈھل بھی جاتے ہیں۔ تم نے کبھی کسی سے محبت نہیں کی، سب کو تو نے اپنی غرض کے لیے استعمال کیا۔ تم بہتر سے بہتر کی تلاش میں محبتوں کو، سچی محبتوں کو ٹھوکر مارتی رہی، یہاں تک کہ خود زمانے کی ٹھوکر میں آ گئی۔ سیمی نے کانوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ وہ زور زور سے چیخی۔ آج اگر تمہیں سب لوگ چھوڑ گئے تو قصور تو تمہارا ہی ہے۔ یہ خار ذات، یہ کانٹوں بھرے راستے تمہارے اپنے چنے ہوئے ہیں، پھر اب شکوہ کس لیے، گلا کیوں؟ اب سیمی گھبرا کے اپنے کمرے سے باہر نکل آئی۔ اس نے حسرت سے اپنے عالیشان گھر کو دیکھا، جس کے دونوں دیوار سے اداسی ٹپک رہی تھی۔ فواد اور سمن مدت ہوئی ملک سے باہر سیٹل ہو چکے تھے۔ زہرا دوسرے شہر میں تھی اور اپنے گھر کے بکھیڑوں میں الجھی رہتی تھی۔ سالوں بعد ملنا ملانا ہوتا تھا، گویا کہ ایک عرصہ ہوا۔ سیمی قید تنہائی کاٹ رہی تھی۔ ایک رضیہ تھی اس کے گھر کی پرانی ملازمہ، جس نے اس کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ کوئی بھی نہیں تھا، دولت کے لیے سب کو ٹھکرا دیا، محبت کو ٹھکرا دیا۔ آج اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا، کوئی بھی نہیں۔